हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश ट्यूटोरियल। तो आज हम डिस्कसन करिया करना श्रेणी सप्तम विषय भूगोल द्वितीय समासिक मानव विज्ञान 2025 प्रश्नपत्र। ओके, तो ये जैक तुम एग्जाम में काली बहुत मंदिर आसो। सो समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर सो पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल सिलेक्ट करो। जो टेलीग्राम पे जॉइन होती निहत टेलीग्राम पे जॉइन होती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी। देख श्रेणी सप्तम विषय भूगोल ये शिक्षार्थी नाम लिख, रोल नंबर लिख, विभाग लिख, तारीख लिख, विद्यालय नाम लिख, ब्लॉक लिख, जिला लिख। समय 2 घंटा। पूर्ण संख्या 50, प्रश्न संख्या 41, पूर्ण संख्या 50, प्राप्तांक देखिपार बुझेगा। तो देख प्रश्न कौन है, उत्तर कौन है, सब डिस्कसन कर। तो आगे समस्त को सब्सक्राइब करो। ओके, देख तुम ये कौन लिख ना, फास्ट रही कौन प्रति प्रश्न मूल्य प्रश्न डाण पाखे दी जाए। बंधन मध्य उपयुक्त उत्तर बाछी शून्य स्थान पूरण कर। प्रश्न नंबर 1 ରୁ 6 पर्यंत जल स्थल वायु मध्य पारस्परिक संपर्क थाई जीवन धारण पाई आवश्यक उपादान थिबा पतला स्तर को डैश कुआ जाए। बायुमंडल, जैवमंडल, अश्ममंडल, वायुमंडल। तो प्लान करेक्ट आंसर कौन, जैवमंडल। जलवायु और मृत्तिका दृष्टि महादेशीय परिसंस्था को डैश भाव विभक्त कर 4 भाग, 5 भाग, 3 भाग ना 2 भाग। तो करेक्ट आंसर हो 3 भाग पे 3 भाग। नेक्स्ट रही कौन ना, दूर स्थान को बेतार तरंग प्रसारण डैश स्तर पर संभव होता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना, थर्मोस्फियर हो करेक्ट आंसर। निकटवर्ती समप्राय भूमि हठात ऊपर को उठी भूमि रूप गुड़ी को डैश कहुए। तो यहाँ राइट आंसर कौन हो, राइट आंसर तुम 4 नंबर राइट आंसर हो पर्वत हो करेक्ट आंसर है। मालभूमि, समतल भूमि, उपत्यका, बट पर्वत हो राइट आंसर। डाकर ठीक दक्ष वितरण पर डैश मसीह डाक पिन कोड व्यवस्था कराला 1975, 1972, 1978, 1973। करेक्ट आंसर 1972 है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न हो कौन ना, काल बैशाखी डैश श्रेणी उदाहरण अटे। नियत वायु प्रवाह, आकस्मिक वायु प्रवाह, स्थानीय वायु प्रवाह, सामूहिक वायु प्रवाह। तो 6 नंबर राइट आंसर हो जाए स्थानीय वायु प्रवाह, माने यहाँ हो राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न कौन है देख ना, प्रदत्त संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर पार्श्व कठोर ठीक चिन्ह दियो। पार्श्व नंबर 7 ରୁ 11 पर्यंत ये चित्रटा देख। पार्श्व चित्र ए चिन्हित स्थान आग्नेय क्यों सब सूचाऊ। तो यहाँ कौन सब सूचाऊ, मुखगह्वर ना ग्रीबापथ ना मैग्ना कठोरी ना लाभा। तो बोले 7 नंबर राइट आंसर जो कौन ना, मैग्मा कठोरी बुझीगला। देख 8 नंबर प्रश्न है सहरांचल वायु प्रदूषण मुख्य कारण कौन, कलकारखाना निर्गत विषाक्त धुआं, चालनी काठर बहुल व्यवहार, जानवाहन निर्गत धुआं। तो बोले 8 नंबर राइट आंसर हो गो है। गो माने 3i एवं IV बुझीगला। नेक्स्ट देख 9 नंबर प्रश्न कौन देख 9 नंबर रही कौन ना, ग्रानाइट रे बड़ बड़ स्फटिक सृष्टि होबार कारण कौन। लाभा शीघ्र शीतल होगा द्वारा, मैग्मा धीरे धीरे शीतल होगा द्वारा, जलराशि शिराणु संचय प्रक्रिया, शिलास्तर अत्यधिक चापर प्रभाव बुझीगला। तो 9 नंबर आंसर कौन हो, 9 नंबर आंसर हो ख है, जहाँकि तुम माने मैग्मा धीरे धीरे शीतल होगा द्वारा। 10 नंबर प्रश्न कौन है देख, तुम्हें कटिरु लाक्षाद्वीप बुलवाई जीव सेठाकू जावाई तुम्हें क्यों परिवहन व्यवस्था को व्यवहार कर जल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, आकाश परिवहन। तो 10 नंबर राइट आंसर कौन हो क है, जैकि I आउ 2i माने जल परिवहन प्लस रेल परिवहन बुझीगला। नेक्स्ट देख 11 नंबर हिमाचल प्रदेश भूमि रूप को दर्शाई तुम्हें क्यों समाज रेखार व्यवहार कर। तो 11 नंबर राइट आंसर कौन हो ना, क माने जो ये फास्ट जो समाक्ष रेखाटा नहीं, ये जो समाक्ष रेखाटा यहाँ ही तुम व्यवहार कर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न लिखा। 12 नंबर रही प्रथम जल संपर्क देखिए परवर्ती जल शून्य स्थान पूर्ण कर। प्रश्न नंबर 12-14 पर्यंत। तो इभालाइथिंग भूतल जल कार्य स्टाक कौन हम। तो 12 नंबर राइट आंसर जो कौन सामुद्रिक तरंगर विपद, सामुद्रिक
ତରଙ୍ଗର ବିପଦ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ 23.1/2 ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ। ତ 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ। 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁ କ'ଣ 66.1/2 ଦକ୍ଷିଣରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ। ଲେଖିବ କ'ଣ 66.1/2 ଦକ୍ଷିଣରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ କାଲାହାରୀ ମରୁଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତ 14 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ପାଟାଗୋନିଆ ମରୁଡ଼ି ହେଲା। ପାଟାଗୋନିଆ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ଯାହାକି ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରେଞ୍ଜ କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଆନ୍ସର ରହିବ କ'ଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରାୟ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ତୃଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୃଣଭୂମିର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପଶୁପାଳନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଲେଖିବ କ'ଣ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ବାସ କରୁଥିବା ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଭୂମି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିର ଗଠନ, ଜଳବାୟୁ, ପରିବେଶ, ସମ୍ବଳ, ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦିନ ବା ବର୍ଷର ସମୟ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁକୁ ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 18 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଛି ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ତଥା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଝିହେଲା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର ରହିବ କ'ଣ ନା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜନବସତି ଦେଖିଯାଏ କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିର ଗଠନ, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭୂମିର ଗଠନ ତଥା ପରିବହନ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ତଥା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସୁଲଭତା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆକାଶପଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ମାନେ ଏଇଟା ରହିବ ତୁମର 2 ମାର୍କ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଯାହାକି ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ତ ଆଗେ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଲେଖିପାରିବ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆକାଶପଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସଡ଼କ ପଥ ଏବଂ ରେଳପଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ ତଥା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶପଥ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। 21 ନମ୍ବର ରହିଛି ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଏହା ଲେଖିପାରିବ ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷସାରା ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ସହ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳବାୟୁରେ ଅରଣ୍ୟ ଚିର ସବୁଜ ରହିଥାଏ।
ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିରେ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନବସତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପଶୁ ଶିକାର, ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କମ୍ ଥାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି କ'ଣ ରହିବ ତୁମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନବସତି ନେଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପରିଚାଳନା ବୃଷ୍ଟି 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ପରିଚାଳନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ସ୍ଥଳାକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅଛି ଯାହାକି 3 ମାର୍କ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲିଖିପାରିବ ସୌର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଗେ ପରିଚାଳନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟ ଲେଖିବ। ସୌର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପରିଚାଳନା ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥଳାକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ଗତିପଥରେ ପର୍ବତ ବାଧା ଦେଲେ ତାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥଳାକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ଜଳ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ଗତିପଥରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ସାଧାରଣତଃ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଗୁରୁ ଜୁଆର ଆଉ ଲଘୁ ଜୁଆର ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଯାହାକି ତୁମର 3 ମାର୍କ ରହିବ। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ଜୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରକୁ ଗୁରୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଜୁଆର ମାତ୍ରା ଏଥିରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଲଘୁ ଜୁଆର ବିଷୟରେ କ'ଣ ନେବା। ଲଘୁ ଜୁଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ହେଉଥିବା ଜୁଆରକୁ ଲଘୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ଲଘୁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସମକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଜୁଆର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ 50ଟି ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ଆଉ 26 ଆମାଜନ ଅବବାହିକା ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲେଖ। କିମ୍ବା ପ୍ରେରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ପଶୁପାଳନ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଉ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲେଖ। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ରହିବ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ଜଳବାୟୁର ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲାବେଳେ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁର ବିବିଧତା, ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ହିଁ ଉଭୟ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀର ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କ'ଣ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲେଖ। ବୁଝିହେଲା। କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ମହାନଗରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ ନା କୃଷି ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଜୈବ ସାର ଜୈବ କୀଟନାଶକ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଆବର୍ଜନା ପୁନଃଚକ୍ରଣ, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରହିବ ତୁମର ଏହିପରି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ରହିଥିବ। এই ଚିତ୍ରଟାରେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଦକ୍ଷିଣ ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ, କ୍ୟୁରେସୀୟ ସ୍ରୋତ, ଜଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ରୋତ ଏବଂ 31 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ରହିବ ତୁମର 31 ନମ୍ବରଟା ମାନେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି। ଓକେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 7ର ଅନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଜିଓଗ୍ରାଫି 100% ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କାଲି ଆସିବ। ସୋ ଡେନକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।
ହେଲା ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେलକୁ ସବସ୍କ୍ରାइब करा भिडियोटी सांगसाथी मानक शेयर करने को जमार भूलु नहीं बुझे भिडियो को एड रखा थैंक यू।